नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 विषय सामाजिक विज्ञान प्रकरण 13 उत्पादन उद्योगों जेमा भाग 4 जोईशुं। आ भाग 4 में खनिज आधारित उद्योगों में एल्युमिनियम गाळण उद्योग, तांबू गाळण उद्योग, रासायणिक खातर उद्योग, रसायण उद्योग, प्लास्टिक उद्योग और सीमेंट उद्योग विशेनी माहिती मेळवीशुं। पण ए पहला आपणे भाग 3 अंदर कि कृषि आधारित उद्योगों में ऊनी कापड़ उद्योग, कृत्रिम कापड़, खांड उद्योग, कागळ उद्योग और खनिज आधारित उद्योगों में लोखंड पोलाद उद्योग विशेनी माहिती मेळवी ते फरीथी एकवार जोई लईए कि भारत में ऊनी कापड़ उद्योग एक कुटीर कापड़ उद्योग स्वरूपे विकास पाम्यो हतो, एटले के नाना पाया परना उद्योग स्वरूपे विकास पाम्यो हतो। आज सौथी वधु ऊनी कापड़नी मिलो पंजाब में आवेली छे अने त्यारबाद बीजा क्रमे महाराष्ट्र छे अने उत्तर प्रदेश में पण ऊनी कापड़नी मिलो आवेली छे। गुजरात में अमदावाद अने जामनगर में ऊनी कापड़नी मिलो आवेली छे। पंजाब में धारीवाल, लुधियाणा अने अमृतसर ए ऊनी कापड़ उद्योगना मुख्य केन्द्रों गणवामां आवे छे। भारत में ऊनी कापड़नी सौ प्रथम मिल कानपुर में स्थापाई हती, त्यारबाद पंजाबना लुधियाणा में अने त्यारबाद बेंगलोर में ऊनी कापड़नी मिलो स्थापाई हती। आजे देशना घणा खरा भागों में ऊनी कापड़नी मिलो जोवा मळे छे, जेमां राजस्थान में जयपुर, बीकानेर ए मुख्य केन्द्रों छे। एवी ज रीते जम्मू काश्मीरना श्रीनगर में अने कर्नाटकना बेंगलोर में ऊनी कापड़नी मिलो आवेली छे। भारत में ऊनमांथी बनेला गालीचानुं मोटा पाया पर निर्माण थाय छे। भारत आजे ऊनना बनेला गालीचा अने ऊनमांथी बनेला वस्त्रोनी निकास करे छे, जेमां अमेरिका, जर्मनी, केनेडा, फ्रांस, रशिया वगैरे देशों में ऊनी कापड़नी निकास करवामां आवे छे। हवे कृत्रिम कापड़ मानव निर्मित रेसामांथी बनाववामां आवता कापड़ने कृत्रिम कापड़ कहेवामां आवे छे। ऊनना कपासना रेसानी साथे के मानव निर्मित रेसा मिश्र करी अने तेमांथी आ कृत्रिम कापड़ बनाववामां आवे छे। मजबूत, टकाऊ अने करचली न पड़े तेवा गुणने लीधे आज कृत्रिम कापड़नी बजारों में खूब ज मोटा पाये मांग जोवा मळे छे। भारत में केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु वगैरे आ कृत्रिम कापड़ उद्योगना मुख्य केन्द्रों गणवामां आवे छे। सूरत, वडोदरा, कानपुर, मुंबई, अमदावाद, कोलकाता, चेन्नई अने मोदीनगर ए शहरों एक कृत्रिम कापड़ उद्योगना मुख्य केन्द्रों गणाय छे। हवे खांड उद्योग के खांड शेरडीना रसमांथी खांड अने गोळ बनाववामां आवे छे अने शेरडीना रसमांथी गोळ बनाववानो उद्योग ए तो भारतनो घणो प्राचीन उद्योग गणवामां आवे छे। खेती आधारित उद्योगों में कापड़ उद्योग पछी बीजो महत्वनुं स्थान धरावतो आ खांड उद्योग छे। हवे भारत में के शेरडीना रसमांथी खांड अने खांडसरी एटले के विविध शेरडीना रसमांथी विविध चीज वस्तुओ बनाववामां आवे छे। हवे शेरडीमां पाणीनी मात्रा ओछी न थई जाय एटले के शेरडीमां एना रसनी मात्रा ओछी न थई जाय एटले शेरडीनुं कपाण थया पछी एटले के एने वाड्या पछी 24 कलाकमां एनुं पीलाण थवुं ए जरूरी छे। जो एनुं पीलाण न करवामां आवे तो एमांथी रसनुं प्रमाण धीमे धीमे ओछुं थई जाय छे अने खांडनुं उत्पादन घटे छे। एटले शेरडीनुं उत्पादन थतुं होय एनी नजीकना क्षेत्रोमां खांडना कारखाना आवेला होय छे। देश में सौथी वधारे शेरडी कुल उत्पादन में 50% उत्पादन ए उत्तर प्रदेश में थाय छे। हवे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात में खांडना कारखाना आवेला छे। गुजरात में बारडोली, गणदेवी, सूरत, नवसारी, व्यारा एवी ज रीते के कोड़ीनार, तलाळा, गीर वगैरे स्थलोए आ
ખાંડના કારખાના આવેલા છે. હવે શેરડીનું ઉત્પાદન લગભગ 50% જેટલું ઉત્તર પ્રદેશમાં થાય છે, પરંતુ ખાંડની સૌથી વધુ મિલો મહારાષ્ટ્રમાં આવેલી છે. કે ઉત્તર ભારતની સરખામણીમાં દક્ષિણ ભારતની શેરડીમાં ગળપણનું પ્રમાણ વધારે હોય છે, જેને લીધે ખાંડની સૌથી વધુ મિલો એ મહારાષ્ટ્રમાં આવેલી છે. હવે કાગળ ઉદ્યોગ કે પોચું લાકડું, વાંસ, ઘાસ અને શેરડીના કૂચામાંથી કાગળ બનાવવામાં આવે છે. આંધ્રપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, પશ્ચિમ બંગાળ, ઓરિસ્સા, કર્ણાટક, ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ, તમિલનાડુ અને હરિયાણા વગેરે રાજ્યોમાં કાગળ બનાવવાનો ઉદ્યોગ વિકસ્યો છે. ગુજરાતમાં અમદાવાદ, રાજકોટ, સુરત, વલસાડ, વાપી અને વડોદરા વગેરે જેવા શહેરોમાં કાગળ બનાવવાના કારખાના આવેલા છે. હવે ખનિજ આધારિત ઉદ્યોગો કે જે ઉદ્યોગોમાં કાચા માલ તરીકે કુદરતી સંસાધન રૂપે પ્રાપ્ત થતા વિવિધ ખનિજોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, એવા ઉદ્યોગોને ખનિજ આધારિત ઉદ્યોગ કહેવામાં આવે છે. આ ખનિજ આધારિત ઉદ્યોગોમાં લોખંડ પોલાદ ઉદ્યોગ, એલ્યુમિનિયમ ગાળણ, તાંબુ ગાળણ, ખાતર ઉદ્યોગ, સિમેન્ટ ઉદ્યોગ, પરિવહનના ઉપકરણો અને વીજળીના ઉપકરણો બનાવવાનો વગેરે જેવા ઉદ્યોગોનો સમાવેશ એ ખનિજ આધારિત ઉદ્યોગોમાં કરવામાં આવે છે. હવે આ ખનિજ આધારિત ઉદ્યોગોમાં લોખંડ પોલાદ ઉદ્યોગ કે લોખંડ પોલાદ ઉદ્યોગ એ આધુનિક ઔદ્યોગિક અને આર્થિક વિકાસની ધરીરૂપ ઉદ્યોગ ગણવામાં આવે છે. તેના ઉત્પાદનોથી જ કે અન્ય ઉદ્યોગોના યંત્રો અને અન્ય સંરચનાનું નિર્માણ થાય છે, જેને લીધે આ લોખંડ પોલાદ ઉદ્યોગને આધુનિક વિશ્વના ઔદ્યોગિક એકમના પાયારૂપ અથવા ચાવીરૂપ ઉદ્યોગ ગણવામાં આવે છે. ભારતમાં લોખંડ બનાવવાની પ્રક્રિયા એ ઘણી પ્રાચીન માનવામાં આવે છે. કે સિરિયાના દમાસ્કમાં તલવાર બનાવવા માટેનું લોખંડ એ ભારતમાંથી મોકલવામાં આવતું હતું. ભારતમાં આધુનિક રીતે લોખંડ બનાવવાનું સૌ પ્રથમ કારખાનું એ તમિલનાડુના પોર્ટે નોવામાં ઈસવીસન 1830માં શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ કેટલાક કારણોસર પાછળથી બંધ થઈ ગયું. ત્યારબાદ પશ્ચિમ બંગાળના કુલ્ટી ખાતે લોખંડ ગાળવાનું કારખાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું. એ અમુક સમય માટે બંધ રહ્યું અને ફરીથી ઈસવીસન 1881માં શરૂ કરવામાં આવ્યું અને જે આજે પણ ચાલુ જ છે. ત્યારબાદ ઈસવીસન 1907માં કે ઝારખંડના જમશેદપુરમાં ટાટા લોખંડ પોલાદ કંપનીની સ્થાપના કરવામાં આવી. ત્યારથી લોખંડ પોલાદ ઉદ્યોગની મોટા પાયા ઉપર શરૂઆત થઈ છે. ત્યારબાદ પશ્ચિમ બંગાળના બર્નપુર અને કર્ણાટકના ભદ્રાવતીમાં લોખંડ પોલાદના મોટા કારખાના સ્થાપવામાં આવ્યા. ભિલાઈ, રાઉરકેલા, દુર્ગાપુર વગેરેમાં પણ લોખંડ પોલાદના મોટા કારખાના આવેલા છે. એવી જ રીતે બોકારો, વિશાખાપટ્ટનમ અને સેલમમાં પણ લોખંડ પોલાદના આધુનિક અને મોટા કારખાના આવેલા છે. લોખંડમાંથી પોલાદ બનાવવા માટે મેંગેનીઝનો ઉપયોગ થાય છે. આમ લોખંડ પોલાદ ઉદ્યોગમાં કાચી ધાતુ તરીકે કે કાચા માલ તરીકે લોહ અયસ્ક એટલે પૃથ્વીના પેટાળમાંથી મળતું અશુદ્ધ લોખંડ, કોલસો, ચૂનાનો પથ્થર અને મેંગેનીઝનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ગુજરાતમાં હજીરા પાસે મિની સ્ટીલ પ્લાન્ટ શરૂ કરવામાં આવેલો છે. હવે ટાટા સિવાયના ભારતના લગભગ મોટા લોખંડ પોલાદના કારખાનાનો વહીવટ એ સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયાને સોંપવામાં આવેલો છે અને લોખંડના ઉત્પાદનમાં વિશ્વમાં ભારતનું સ્થાન એ 5મું જોવા મળે છે. હવે આપણે આગળ વધીશું કે એલ્યુમિનિયમ ગાળણ કે એલ્યુમિનિયમ ધાતુ એ બોક્સાઇડમાંથી મેળવવામાં આવે છે. એટલે એલ્યુમિનિયમની કાચી ધાતુ એ બોક્સાઇડ છે. તો એલ્યુમિનિયમ એ લોખંડ પોલાદ પછી બીજો મહત્ત્વપૂર્ણ ધાતુ ઉદ્યોગ છે. ધાતુ ઉદ્યોગમાં લોખંડ પોલાદ પછી ખનિજ આધારિત ઉદ્યોગોમાં આ લોખંડ પોલાદ પછી બીજો મહત્ત્વનો ઉદ્યોગ છે એલ્યુમિનિયમ ગાળણ ઉદ્યોગ. હવે આ એલ્યુમિનિયમ એ વજનમાં હલકું, મજબૂત, ટીપાવપણું એટલે સરળતાથી અને એને ટીપી અને આકાર આપી શકાય તેવું
વિદ્યુત સુવાહક અને કાટ ન લાગે જેવા ગુણધર્મો ધરાવે છે અને બોક્સાઇડમાંથી મેળવવામાં આવે છે. એલ્યુમિનિયમ સાથે બીજી મિશ્ર ધાતુઓ મેળવી અને મોટર, રેલવે, હવાઈ જહાજ અને યાંત્રિક સાધનો બનાવવામાં આવે છે. એલ્યુમિનિયમના ઉત્પાદનમાં લગભગ 40થી 50% જેટલો ખર્ચ વીજળી પાછળ થાય છે. એટલે જ્યાંથી બોક્સાઇડ અને જળ વિદ્યુત સરળતાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે તેવા હોય તે ક્ષેત્રોમાં આ એલ્યુમિનિયમ ગાળણ ઉદ્યોગ સ્થાપવામાં આવે છે. ઓરિસ્સા, પશ્ચિમ બંગાળ, કેરળ, ઉત્તર પ્રદેશ, છત્તીસગઢ, મહારાષ્ટ્ર, તમિલનાડુ વગેરે એલ્યુમિનિયમનું ઉત્પાદન કરતા મુખ્ય રાજ્યો છે. એટલે કે એલ્યુમિનિયમના કારખાના આ રાજ્યોમાં આવેલા છે. તો લોખંડ પોલાદ ઉદ્યોગ પછી મહત્ત્વપૂર્ણ ધાતુ ઉદ્યોગ હોય તો તે છે એલ્યુમિનિયમ ગાળણ ઉદ્યોગ. બોક્સાઇડ, એલ્યુમિનિયમની કાચી ધાતુ બોક્સાઇડ છે. બોક્સાઇડનું શુદ્ધિકરણ કરી એમાંથી એલ્યુમિનિયમ મેળવવામાં આવે છે. વજનમાં હલકું, મજબૂત, સરળતાથી ટીપીને આકાર આપી શકાય તેવું અને વિદ્યુત સુવાહક તેમજ એને કાટ ન લાગે વગેરે જેવા વિશેષ ગુણો ધરાવે છે, જેને લીધે એલ્યુમિનિયમનો મોટા પાયા ઉપર ઉપયોગ થાય છે. એલ્યુમિનિયમ સાથે બીજી મિશ્ર ધાતુઓ ભેળવી તેમાંથી મોટર, રેલવે, હવાઈ જહાજ અને યાંત્રિક સાધનો બનાવવામાં આવે છે. હવે હવાઈ જહાજના બાંધકામમાં એલ્યુમિનિયમનો ખૂબ મોટા પાયે ઉપયોગ થાય છે. એલ્યુમિનિયમના ઉત્પાદનમાં લગભગ 40થી 50% ખર્ચ એ વીજળી પાછળ થાય છે. એટલે એની કાચી ધાતુ બોક્સાઇડ અને જ્યાં જળ વિદ્યુત સરળતાથી પ્રાપ્ત હોય એવા વિસ્તારોમાં એલ્યુમિનિયમ ગાળણ ઉદ્યોગ સ્થાપવામાં આવેલો છે. હવે આપણે જોઈએ તાંબુ ગાળણ ઉદ્યોગ કે વિદ્યુત સુવાહક અને બીજી ધાતુઓ સાથે સરળતાથી ભળી જવાના ગુણધર્મ ધરાવવાને લીધે આજકાલ તાંબાનો ઉપયોગ ખૂબ જ વધી ગયો છે. પ્રાચીન સમયથી તાંબાનો ઉપયોગ મોટા પાયે થતો આવ્યો છે, પરંતુ આધુનિક યુગમાં તાંબાનો ઉપયોગ વિવિધ રીતે થઈ રહ્યો છે. જેમ કે વીજળીના સાધનો બનાવવા માટે વીજળીના વિવિધ સાધનોની અંદર રેફ્રિજરેટર, એર કન્ડિશનર, ઓટોમોબાઈલ, રેડિયેટર વગેરે તેમજ ઘર વપરાશના વાસણો બનાવવા માટે આ તાંબાનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. તાંબુ એ વિદ્યુત સુવાહક છે, જેને લીધે વીજળીના સાધનો બનાવવા માટે એનો મોટા પ્રમાણમાં ઉપયોગ થાય છે. ભારતમાં સૌ પ્રથમ તાંબુ ગાળણ ઉદ્યોગનો એકમ ભારતીય તાંબા નિગમ દ્વારા ઝારખંડના ઘાટશિલા ખાતે શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો અને 1972માં ભારતીય તાંબા નિગમે હિન્દુસ્તાન કોપર લિમિટેડ અંતર્ગત તેનો હસ્તાંતરણ કરવામાં આવ્યું છે. આજે હિન્દુસ્તાન કોપર લિમિટેડ ઉપરાંત અન્ય ખાનગી ક્ષેત્રમાં પણ તાંબાનું ઉત્પાદન કરવામાં આવી રહ્યું છે. તેમ છતાં ભારતમાં પોતાની જરૂરિયાતનું ઉત્પાદન થતું ન હોવાને લીધે ભારતે તાંબાની આયાત કરવી પડે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ પ્રકરણમાંથી 2 ગુણનો પ્રશ્ન પૂછાય છે અને 1 ગુણનો નકશો પૂછાય છે, જેમાં તમને પૂછવામાં આવે કે એલ્યુમિનિયમ ગાળણ ઉદ્યોગ ક્યાં પ્રસ્થાપિત થયો છે અથવા તાંબુ ગાળણ ઉદ્યોગ ક્યાં પ્રસ્થાપિત, એટલે જે ઉદ્યોગ જ્યાં વિકાસ પામ્યો છે એ જગ્યાએ એનું સ્થાન દર્શાવવાનું છે. તો તમને એવું પૂછવામાં આવે કે તાંબુ ગાળણ ઉદ્યોગનું એક કેન્દ્ર તો ઝારખંડના ઘાટશિલા ખાતે આપણે દર્શાવી શકીએ છીએ. તો વિદ્યુત સુવાહક અને બીજી ધાતુઓ સાથે સરળતાથી ભળી જવાનો ગુણધર્મ ધરાવે છે, જેને લીધે આજકાલ તાંબાનો ઉપયોગ વધી રહ્યો છે. વીજળીથી ચાલતા સાધનો બનાવવા માટે તેમજ ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્રમાં અને વાસણો, ઘર વપરાશના વાસણો બનાવવા માટે તાંબાનો મોટા પાયે ઉપયોગ થાય છે. ભારતમાં સૌ પ્રથમ તાંબુ ગાળણ કેન્દ્ર એ ભારતીય તાંબા નિગમ દ્વારા ઝારખંડના ઘાટશિલા ખાતે સ્થાપવામાં આવ્યું હતું અને પાછળથી ઈસવીસન 1972માં ભારતીય તાંબા નિગમ દ્વારા તેનું હિન્દુસ્તાન કોપર લિમિટેડ અંતર્ગત તેનું હસ્તાંતરણ કરવામાં આવ્યું છે. આજે ભારતમાં હિન્દુસ્તાન કોપર લિમિટેડ ઉપરાંત કેટલાક ખાનગી ક્ષેત્રમાં તાંબાનો ઉદ્યોગ પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવેલો છે. હવે આપણે જોઈશું રસાયણ ઉદ્યોગ. રસાયણ ઉદ્યોગ ના ઉત્પાદનમાં ભારતનું સ્થાન એ ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે. રસાયણો 2 પ્રકારના છે, કાર્બનિક અને અકાર્બનિક રસાયણો. હવે કાર્બનિક રસાયણ ઉદ્યોગ સંદર્ભે પેટ્રોકેમિકલ
પેટ્રોકેમિકલ્સ ઉદ્યોગ એ મહત્ત્વનો ગણવામાં આવે છે. તેનો ઉપયોગ એ કૃત્રિમ રેસા, કૃત્રિમ રબર, પ્લાસ્ટિકની વસ્તુઓ, રંગ અને રસાયણો અને દવાઓની બનાવટમાં કાર્બનિક રસાયણોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. કાર્બનિક રસાયણ ઉદ્યોગ ખનિજ તેલની રિફાઇનરીઓ તેમજ પેટ્રોકેમિકલ્સ ક્ષેત્રોની નજીક સ્થાપવામાં આવે છે. હવે કાર્બનિક રસાયણ ઉદ્યોગ સંદર્ભે એટલે કે અકાર્બનિક રસાયણ ઉદ્યોગ સંદર્ભે આપણે જોઈએ તો ગંધકનો તેજાબ, નાઇટ્રિક એસિડ, ક્ષારીય સામગ્રી, સોડા એસ, કોસ્ટિક સોડા, ક્લોરીન વગેરે થાય છે. જંતુનાશક દવાઓના ઉત્પાદનમાં વિકાસશીલ દેશોમાં ભારત એ મહત્ત્વનું સ્થાન ધરાવે છે અને રસાયણ ઉદ્યોગમાં ગુજરાતનું સ્થાન દેશમાં મોખરે જોવા મળે છે. અમદાવાદ, વડોદરા, અંકલેશ્વર, ભરૂચ વગેરે રસાયણ ઉદ્યોગના મુખ્ય કેન્દ્રો છે. તો રસાયણ ઉદ્યોગના ઉત્પાદનમાં ભારતનું સ્થાન મહત્ત્વનું છે. રસાયણો બે પ્રકારના છે, કાર્બનિક રસાયણો અને અકાર્બનિક રસાયણો. કાર્બનિક રસાયણોના ઉદ્યોગના સંદર્ભમાં જોઈએ તો પેટ્રોકેમિકલ્સ ઉદ્યોગ એક મહત્ત્વનો છે, જેમાં આ કાર્બનિક રસાયણોમાંથી કૃત્રિમ રેસા, કૃત્રિમ રબર, પ્લાસ્ટિકની વસ્તુઓ, રંગ અને રસાયણો તેમજ દવાઓ બનાવવા માટે કરવામાં આવે છે અને જ્યાંથી ખનિજ તેલ અને પેટ્રોકેમિકલ્સ ક્ષેત્રોની નજીકમાંથી ખનિજ તેલની રિફાઇનરીઓ અને પેટ્રોકેમિકલ્સ ક્ષેત્રોની નજીકમાં આ ઉદ્યોગ સ્થાપવામાં, રસાયણ ઉદ્યોગ સ્થાપવામાં આવેલો છે. હવે અકાર્બનિક એટલે કાર્બનિક રસાયણ ઉદ્યોગ સંદર્ભે આપણે જોઈએ તો અકાર્બનિક રસાયણોમાં ગંધકનો તેજાબ, નાઇટ્રિક એસિડ, ક્ષારીય સામગ્રી, સોડા એસ, કોસ્ટિક સોડા અને ક્લોરીન વગેરેનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે. જંતુનાશક દવાઓના બનાવટમાં વિકાસશીલ દેશોમાં ભારતનું સ્થાન મહત્ત્વનું ગણવામાં આવે છે અને રસાયણ ઉદ્યોગમાં ગુજરાતનું સ્થાન દેશમાં મોખરે છે અને ગુજરાતમાં અમદાવાદ, વડોદરા, અંકલેશ્વર અને ભરૂચ એ તેના મુખ્ય કેન્દ્રો છે. હવે આપણે જોઈએ રાસાયણિક ખાતર ઉદ્યોગ. દેશમાં સૌપ્રથમ રાસાયણિક ખાતરનું કારખાનું ઈસવીસન 1906માં તમિલનાડુના રાનીપેટ ખાતે સ્થાપવામાં આવ્યું હતું અને આ ઉદ્યોગનો વિકાસ એ ફર્ટિલાઇઝર કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા પ્રસ્થાપિત બિહારના સિંદરી ખાતેથી થયો હતો. ગુજરાત, તમિલનાડુ, ઉત્તર પ્રદેશ, પંજાબ અને કેરળમાં ખાતર ઉદ્યોગ કેન્દ્રિત થયેલો જોવા મળે છે. ગુજરાતમાં કલોલ, કંડલા, હજીરા, ભરૂચ, વડોદરા વગેરેમાં રાસાયણિક ખાતરના કારખાના આવેલા છે. હવે જોઈએ આપણે પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગ, કે પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગને સનરાઇઝ ઇન્ડસ્ટ્રી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. દેશમાં દર વર્ષે દિન પ્રતિદિન પ્લાસ્ટિકના કાચા માલની માંગમાં વધારો થતો ગયો છે કે વોટરપ્રૂફ એટલે કે એ પલળી ન શકે તેમજ બીબામાં ઢાળી શકાય, સરળતાથી બીબામાં ઢાળી અને એને આકાર આપી શકાય તેવો ગુણ ધરાવે છે. એવા ગુણને લીધે રસાયણોના પેકિંગ માટે અને રસાયણોના સંગ્રહણ માટે તેમજ ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગમાં અને મકાનોના બાંધકામમાં તેમજ વાહનોના નિર્માણ કરવા માટે અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ વસ્તુઓમાં આજે પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ વધતો ગયો છે. દિલ્હી, મુંબઈ, કોલકાતા, બેંગ્લોર, વડોદરા, વાપી, કાનપુર, કોઇમ્બતુર, ચેન્નઈ વગેરેમાં પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગ ખૂબ જ મોટા પાયે વિકાસ પામ્યો છે. તો પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગને આપણે સનરાઇઝ ઇન્ડસ્ટ્રી તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. આજે દિન પ્રતિદિન પ્લાસ્ટિકની માંગ વધતી જાય છે. વોટરપ્રૂફિંગ તેમજ બીબામાં ઢાળી સરળતાથી આકાર આપી શકાય છે અને રસાયણોના પેકિંગ માટે અને રસાયણોના સંગ્રહણ માટે ઉત્તમ ગણવામાં આવે છે. એવી જ રીતે ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગમાં, મકાનોના બાંધકામમાં, વાહનોના નિર્માણમાં અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ચીજવસ્તુઓની બનાવટમાં આ પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ દિન પ્રતિદિન વધતો ગયો છે. હવે આપણે જોઈશું સિમેન્ટ ઉદ્યોગ, કે મકાનોના બાંધકામ માટે, સડકોના નિર્માણ માટે, બંધોના નિર્માણ માટે સિમેન્ટ એ ખૂબ જ મહત્ત્વનો ગણવામાં આવે છે. એટલે વિવિધ પ્રકારના બાંધકામના નિર્માણ કાર્યમાં સિમેન્ટ એ જરૂરી છે. ચીન પછી સિમેન્ટના ઉત્પાદનમાં વિશ્વમાં ભારતનું સ્થાન બીજું છે. આજે વિશ્વના કુલ ઉત્પાદનમાંથી 6% જેટલું ઉત્પાદન એ ભારતમાં થતું જોવા મળે છે. સિમેન્ટના ઉત્પાદનમાં ચૂનાનો પથ્થર,
કોલસો, ચિરોડી, બોક્સાઇડ, ચીકણી માટી વગેરે જેવા વધુ વજનવાળા અને વધુ જગ્યા રોકતા કાચા માલની જરૂર પડે છે. એટલે કાચો માલ અને ઉત્પાદિત થયેલો માલ વજનમાં ભારે હોવાને લીધે સિમેન્ટના કારખાના જ્યાંથી કાચો માલ વધુ માત્રામાં ઉપલબ્ધ હોય એવા સ્થળોએ સ્થાપવામાં આવેલો છે. ગુજરાતમાં પોરબંદર, દ્વારકા, સિક્કા અને સેવાલિયા વગેરે સ્થળોએ સિમેન્ટ ઉદ્યોગ વિકસ્યો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણો આ વિડીયો પૂરો થાય છે. પરિવહન ઉદ્યોગ, એની સાથે સાથે જહાજ બાંધકામ ઉદ્યોગ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉદ્યોગ વિશેની વધુ માહિતી આપણે હવે પછીના વિડીયોમાં જોઈશું. થેન્ક યુ.